Hi friends, myself assistant teacher Mahendra Patil from KBH Vidyalay and Junior College Malegaon Camp Malegaon. In last lecture we have studied about the organism and the environment around. Now in present lecture we will study about the habitat and niche. So listen carefully about the habitat. Firstly, habitat is the natural home of plants or animals. प्राण्यांचे किंवा वनस्पतींचे निसर्गता असण्याचे ठिकाण किंवा स्वाभाविक निवासस्थान किंवा आदिवास आवास किंवा वसतिस्थान याला हॅबिटॅट असं म्हटलं जातं. इन इकॉलॉजी अ हॅबिटॅट इज द टाइप ऑफ नॅचरल इन्व्हायरमेंट in which a particular species of organism lives. In other words, habitat is the type of natural environment in which particular species of organism lives. Or habitat is a place or set of environmental condition. It is a place or set of environmental condition around the organism to which it must adapt to survive and prosper. निसर्गता वनस्पती किंवा प्राण्यांचे राहण्याचे ठिकाण, त्या ठिकाणी तो इट मस्ट बी अडॅप्ट टू सर्वाइव्ह अँड प्रॉस्पर. त्या ठिकाणी तो त्या वातावरणाशी मिळतं जुळतं घेत असतो, ॲडॅप्ट करत असतो, अँड देन टू इट सर्वाइव्ह अँड प्रॉस्पर. Thus, a species habitat is those places where the species can find food, shelter, protection, and mates for reproduction. It is characterized by both physical and biological features. Habitat is characterized by physical and biological features. A habitat defines the physical place of organism with other living or non-living factor. सजीवांच्या निसर्गातील राहण्याचे भौतिक ठिकाण, फिजिकल प्लेस ऑफ ऑर्गॅनिझम विथ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स. निर्जीव आणि सजीव घटकांबरोबर तो ज्या वातावरणात भौतिक ठिकाणी राहतो, जे भौतिक ठिकाण असतं, ज्या ठिकाणी राहतो त्याला हॅबिटॅट असं म्हटलं जातं. सो दॅट इज अबाउट दी हॅबिटॅट. देन नेक्स्ट टर्म नायचे. नायचे इज अदर टर्म included in the chapter organism and populations. So this term niche was first used by the J. Grinnell. J. Grinnell was first scientist who used this term firstly. It is the term for the position of species within an ecosystem. It describing both the range of conditions necessary for persistence of the species and its ecological role in the ecosystem. So niche is a term for the position of species within an ecosystem. It describing or explaining both the range of conditions necessary for the persistence of the species and its ecological role in ecosystem. So this term niche is used to denote the functional role played by an organism in its environment. niche म्हणजे फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गॅनिझम इन इट्स एन्व्हायरमेंट. सजीव वातावरणात कोणता रोल पार पाडत असतो अशी ही संकल्पना
Niche include various aspects of life of an organism like diet, shelter, etc. So, Nietzsche describe how organism is linked with its physical and biological environment. Nietzsche explain how organism linked with its physical and biological environment. Thus, Nietzsche can be explained by taking an example of bird. It can be understood that how birds differ in their eating habits, whereas some birds eat only insect, some only fruits, and some can eat both. So here we can conclude that these birds living in the same habitat but differ in their niche because of its different habits. Simply, Nietzsche explain how organism is linked with its physical and biological environment. That means the this term Nietzsche used to denote the functional role played by an organism in its environment. नायचे म्हणजे सजीव ज्या ठिकाणी ज्या परिस्थितीत ज्या वातावरणात राहतो त्या वातावरणात त्याची भूमिका काय, तो कसा रोल पार पाडत असतो, तो इतरांशी कसे सहसंबंध त्या ठिकाणी प्रस्थापित करत असतो, त्याचा इतर घटकांवर किंवा वातावरणातील वेगवेगळ्या घटकांचा त्याच्यावर आणि परस्परांवर काय परिणाम होत असतो याचा अभ्यास म्हणजेच नायचे म्हणजेच सजीवाची वातावरणातील घटकांशी असणारी भूमिका रोल played by an organism in its environment is niche. While habitat is a natural place of plants and animals in its environment, or the natural place, natural home of plants and animals is habitat, and the niche is the role played by an organism in its environment. Thus, the habitat is a postal address, while niche is a profession of an organism. अशा पद्धतीने habitat is postal address, while niche is profession of an organism. That is about the habitat and niche. Then next topic, that is the difference between habitat and niche. What is the difference? What are the differences between habitat and niche? So listen carefully about the difference between habitat and niche. Habitat, firstly listen about habitat. Habitat is an area where species live and interact with other factors and prosper. हॅबिटॅट म्हणजे असा भूभाग, प्रदेश, एरिया जिथे प्रजाती राहतात आणि त्यांचा इतर घटकांशी आणि परस्परांशी इंटरॅक्शन असतं, सहसंबंध असतो. अशी प्लेस, जागा म्हणजेच नॅचरल प्लेस वेअर ऑर्गॅनिझम ऑर स्पेसीज लिव्स अँड इंटरॅक्ट विथ अदर फॅक्टर्स अँड देन प्रॉस्पर. दॅट इज हॅबिटॅट. म्हणजे ज्या वातावरणात सजीव राहतात त्या वातावरणात इतर घटकांची आणि परस्परांची असणारे इंटरॅक्शन, सहसंबंध, आणि तो एरिया म्हणजेच हॅबिटॅट. आणि नायचे इज अ कन्सेप्ट ऑफ हाऊ अन ऑर्गॅनिझम लिव्स ऑर सर्वाइव्ह इन दी सराउंडिंग or niche is a concept of how an organism lives or survive in the environmental conditions. नायचे म्हणजे एक संकल्पना की किंवा रोल प्लेड बाय अन ऑर्गॅनिझम इन इट्स इन्व्हायरमेंट, किंवा अशी संकल्पना जिच्यामार्फत प्राणी वातावरणात कसे राहतात, हाऊ अन ऑर्गॅनिझम लाईज अँड सर्वाइव्ह इन अन इन्व्हायरमेंटल कंडिशन. म्हणजे प्राण्यांचा वातावरणात राहताना त्यांचा काय रोल असतो, त्या वातावरणात
परस्पर सहसंबंध ही जी संकल्पना, रोल, त्यांची भूमिका प्राण्यांची वातावरणात राहत असताना, जगत असताना, म्हणजेच नायचे, आणि हॅबिटॅट म्हणजेच निवारा, हा पहिला फरक. सेकंड डिफरन्स इज लाईक ॲज हॅबिटॅट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टीम. परिसंस्थेतला एक घटक, पार्ट म्हणजे हॅबिटॅट, अँड नायचे इज रोल प्लेड बाय ऑर्गॅनिझम इन दी एन्व्हायरमेंट, किंवा नायचे प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टीम. इकोसिस्टीम परिसंस्था तयार करण्यासाठी सजीवामार्फत जो रोल प्ले केला जातो किंवा जी भूमिका पार पाडली जाते ती म्हणजे नायचे. म्हणजेच सेकंड डिफरन्स असं सांगतो, हॅबिटॅट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टीम आणि नायचे प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टीम. म्हणजेच हॅबिटॅट हा एक परिसंस्थेचा भाग असतो, पार्ट ऑफ इकोसिस्टीम. नायचे म्हणजे रोल प्लेड बाय ऑर्गॅनिझम फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टीम. इकोसिस्टीम तयार करण्यासाठी प्राण्यामार्फत जी भूमिका पार पाडली जाते त्याला नायचे म्हटलं जातं. असा हा दुसरा डिफरन्स. त्यानंतर तिसरा फरक दोघांमधला असा आहे, हॅबिटॅट इज अ फिजिकल प्लेस. जवळपास तिन्ही डिफरन्स सारखेच आहेत. हॅबिटॅट म्हणजे एक भौतिक ठिकाण, हॅबिटॅट इज फिजिकल प्लेस, आणि नायचे इज ॲन ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म बाय ऑर्गॅनिझम. नायचे म्हणजे ॲक्टिव्हिटी जी प्राण्यामार्फत पार पाडली जाते, म्हणजेच मी आधीच सांगितलं की जी भूमिका प्राण्यामार्फत पार पाडली जाते. म्हणजे तिसरा डिफरन्स असाही लिहिता येईल, हॅबिटॅट इज अ फिजिकल प्लेस अँड नायचे इज ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म बाय ऑर्गॅनिझम. जे जवळपास तिन्ही डिफरन्स सारखे सुरुवातीचे. त्यानंतर चौथा डिफरन्स असं सांगतो, हॅबिटॅट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नायचे. हॅबिटॅट म्हणजे जो निवारा असतो, ठिकाण असतं, प्राणी ज्या ठिकाणी राहतात, त्या ठिकाणी त्यांचे परस्परांशी संबंध असतात, त्या ठिकाणी प्राण्यांमार्फत अनेक रोल, भूमिका पार पाडल्या जातात. म्हणजेच हॅबिटॅट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नायचेस अँड नायचे डू नॉट कंटेन सच कंपोनंट्स. हॅबिटॅट, परत सांगतो, हॅबिटॅट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नायचेस अँड नायचे डू नॉट कंटेन सच कंपोनंट्स. त्यानंतर नेक्स्ट डिफरन्स असं सांगतो, हॅबिटॅट इन्क्लूड्स अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल अँड अदर बायोटिक फॅक्टर. हॅबिटॅटमध्ये टेम्परेचरचा अफेक्ट, रेनफॉलचा इफेक्ट आणि अदर बायोटिक फॅक्टर यांचा समावेश होतो. आणि नायचे इन्क्लूड्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू अदर थ्रू दी इकोसिस्टम और थ्रू दी फूड चेन. पाचवा डिफरन्स काय सांगतो लक्षात घ्या, हॅबिटॅट कन्सिस्ट ऑफ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल अँड अदर बायोटिक फॅक्टर. म्हणजेच हॅबिटॅटमध्ये वातावरणातील तापमानाचा होणारा परिणाम, रेनफॉलचा होणारा परिणाम आणि इतर अबायोटिक म्हणजे अजैविक घटकांचा होणारा परिणाम यांचा समावेश होतो. आणि त्याच वेळेस नायचे इन्क्लूड्स फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू अदर थ्रू फूड चेन. नायचेमध्ये अन्न साखळीच्या माध्यमातून एनर्जी फर्स्ट लेवलकडून सेकंडकडून थर्ड लेवलकडे कशी ट्रान्सफर होते, इकोसिस्टीममध्ये एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा फ्लो कसा असतो त्याचा समावेश होत असतो. देन नेक्स्ट डिफरन्स, सहावा डिफरन्स असं सांगतं, हॅबिटॅट सपोर्ट्स नंबर ऑफ स्पेसीज ॲट अ टाईम. एका वेळेस हॅबिटॅट अनेक प्रजातींना सपोर्ट करत असतो, व्हाईल नायचे सपोर्ट्स अ सिंगल स्पेसीज ॲट अ टाईम. एकाच वेळेस हॅबिटॅट अनेक प्रजातींना
सपोर्ट करत असते आणि नायचे सपोर्ट सिंगल स्पेसिस ॲट अ टाइम. द नेक्स्ट वन, हॅबिटॅट इज अ सुपरसेट. हॅबिटॅट हा सुपरसेट आहे. हॅबिटॅट यामध्ये अनेक घटकांचा, जैविक अजैविक घटकांचा, त्याचबरोबर नायचेस या अनेक नायचे यांचाही समावेश होतो. म्हणून हॅबिटॅट इज अ सुपरसेट बट दी नायचे इज सबसेट. नायचे हा सबसेट आहे आणि हॅबिटॅट हा सुपरसेट आहे. नेक्स्ट वन, दी हॅबिटॅट इज नॉट स्पेसिस स्पेसिफिक बट नायचे इज स्पेसिस स्पेसिफिक. नायचे is a part of habitat only. Niche is a part of habitat only. It is specific. म्हणजे विशिष्ट नायचे म्हणजे काय, एक संकल्पना की ज्या प्राण्याचा किंवा सजीवाचा परिसंस्थेत काय रोल असतो ती संकल्पना म्हणजे नायचे. म्हणूनच ही संकल्पना स्पेसिफिक असते. नायचे इज स्पेसिफिक बट हॅबिटॅट इज नॉट स्पेसिफिक. एखादा निवारा असेल, हॅबिटॅट असेल, त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर स्पेसिस राहते, प्रजातीच राहते असं नाही. म्हणून म्हटले हॅबिटॅट इज नॉट स्पेसिफिक वाईल नायचे इज स्पेसिफिक. हॅबिटॅटचे एक्झाम्पल सांगता येतील डेझर्ट, ओशियन, फॉरेस्ट, रिव्हर, माउंटेन एक्सेट्रा. आणि नायचेचं एक्झाम्पल सांगता येईल, इट इज अ पार्ट ऑफ हॅबिटॅट ओनली. याचं स्पेसिफिक असं एक्झाम्पल सांग म्हणजे त्याची जी संकल्पना असते, त्याचा रोल, सजीवाचा रोल या ठिकाणी एक्झाम्पल म्हणून सांगता येईल. दॅट इज अबाउट दी डिफरन्स बिटवीन हॅबिटॅट अँड नायचे. देन दी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter like as types of niche. There are three type of niches. First one, habitat niche. Second one, trophic niche. And third one, multidimensional niche. पहिला टाइप हॅबिटॅट नायचे एक्सप्लेन करतोय. हॅबिटॅट नायचे it deals with physical space occupied by an organism. यामध्ये सजीवाच्या भौतिक परिसराचा अभ्यास केला जातो. सो हॅबिटॅट नायचे डील्स विथ अ फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय अन ऑर्गॅनिझम. प्राण्याने जी फिजिकल स्पेस, निवारा, जागा ऑक्युपाय केले त्याचा अभ्यास केला जातो. म्हणजेच सजीवांच्या भौतिक परिसराचा या ठिकाणी अभ्यास केला जातो. परिसर, स्पेस, भौतिक परिसर सजीवाचा म्हणजे हॅबिटॅट, निवारा, याचा अभ्यास केला जातो. हा पहिला टाईप. सेकंड टाईप, ट्रॉपिक नायचे. ट्रॉपिक नायचे इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गॅनिझम इन दी फूड चेन. परिसंस्थेत जी फूड चेन असते, अन्न साखळी, प्रायमरी लेवलपासून सेकंडरी टर्शरी या लेवलकडे एनर्जीचा जसा फ्लो होतो अन्न साखळीमध्ये, सो त्यावर आधारित ऑर्गॅनिझमचा, फूड चेनमध्ये ऑर्गॅनिझमच्या ट्रॉपिक लेवलचा अभ्यास जो असतो तो या ट्रॉपिक नायचेमध्ये केला जातो. सो ट्रॉपिक नायचे इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गॅनिझम इन द फूड चेन. यामध्ये सजीवाची अन्न साखळी आणि या अन्न साखळीत सजीवाच्या ज्या ट्रॉपिक लेवल असतात त्या लेवलचा अभ्यास केला जातो. तिसरा टाईप दिला आहे मल्टी डायमेन्शनल म्हणजेच हायपर व्हॉल्यूम नायचे. इट कन्सिडर द नंबर ऑफ इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर and the resulting space will be hyper volume. This space is called as hyper volume niche. Listen again about multidimensional niche. Multidimensional niche is also known as hyper volume niche. It considers the number of environmental factors, that is
biotic and abiotic factor, and the resulting space will be hypervolume, and this space is called as hypervolume niche. यामध्ये सजीव ज्या वातावरणात राहतो त्या परिसरातील वातावरणातील अनेक जैविक अजैविक घटकांचा सजीवावर त्याच्या सजीवावर होणारा परिणाम, त्याच्या सहसंबंधाचा अभ्यास केला जातो. यामध्ये असंख्य जैविक आणि अजैविक सजीव ज्या परिसरात किंवा वातावरणात राहतो त्या वातावरणातील अनेक किंवा असंख्य जैविक आणि अजैविक घटकांचा सजीवावर त्याच्या सहसंबंधावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास केला जातो. फॉर एव्हरी स्पेसिस देर इज फंडामेंटल नायचे अँड रिअलाइज नायचे. आपण 3 टाईप अभ्यासलेत नायचेचे. पहिला हॅबिटॅट नायचे, यामध्ये सजीवांच्या भौतिक परिसराचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर दुसरा ट्रॉपिक नायचे, यामध्ये अन्न साखळीतील जे एनर्जी फ्लो असतो या एनर्जी फ्लोच्या वेगवेगळ्या लेव्हलचा अभ्यास केला जातो. आणि तिसरा मल्टी डायमेन्शनल किंवा हायपर व्हॉल्यूम नायचे, म्हणजे सजीव ज्या वातावरणात राहतो त्या वातावरणातील अनेक जैविक आणि अजैविक असंख्य जैविक आणि अजैविक घटकांचा आणि त्यांच्या सहसंबंधांचा अभ्यास केला जातो. त्याचबरोबर फॉर एव्हरी स्पेसिस देर इज फंडामेंटल नायचे अँड रिअलाइज नायचे. प्रत्येक प्रजातीसाठी आणखी 2 प्रकारचे नायचे दिसून येतात. एक फंडामेंटल नायचे, या 2 संकल्पना फंडामेंटल नायचे आणि रिअलाइज नायचे प्रत्येक पेशीच्या बाबतीत आढळून येतात. त्यातले फंडामेंटल नायचे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. दी नायचे इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स इज अ फंडामेंटल नायचे. दी फंडामेंटल नायचे इज एंटायर सेट ऑफ कंडिशन्स अंडर विच ॲन ॲनिमल कॅन सर्वाइव्ह अँड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. फंडामेंटल नायचे म्हणजे पूर्ण एंटायर सेट ऑफ कंडिशन्स अंडर विच ॲन ॲनिमल कॅन सर्वाइव्ह अँड रिप्रोड्यूस. सिम्पली दी नायचे इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स. सजीव ज्या परिसरात राहतो त्या परिसरात त्याला लागणाऱ्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी कॉम्पिटिटर्स नसतात, कॉम्पिटिशन नसते मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी. जे त्याच्या मूलभूत गरजा सहजपणे भागवल्या जातात. फंडामेंटल नायचे इज एंटायर सेट ऑफ कंडिशन अंडर विच ॲन ॲनिमल सर्वाइव्ह अँड रिप्रोड्यूस. फंडामेंटल नायचेमध्ये मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी सजीवाला लढा द्यावा लागत नाही, त्या सहजपणे उपलब्ध होतात आणि तो सहज इट कॅन सर्वाइव्ह अँड रिप्रोड्यूस इझिली. दॅट इज फंडामेंटल नायचे. देन नेक्स्ट वन, दॅट इज रिअलाइज नायचे. तर फंडामेंटल रिअलाइज नायचे एक्सप्लेन करण्याआधी अजून थोडक्यात फंडामेंटल नायचेविषयी असं एक्सप्लेनेशन देता येईल. फंडामेंटल नायचे इज द नायचे in which the organism would have if there were no limiting factors such as predators, competitors, parasites and diseases. म्हणजेच यामध्ये सजीव ज्या निवाऱ्यात किंवा वातावरणात राहतो त्या ठिकाणी त्याची इतर सजीवांशी शर्यत नसते. if there were no limiting factors the organism would have if there were no limiting factors, त्या ठिकाणी लिमिटिंग फॅक्टर नसतात, सच ॲज प्रिडॅटर्स नसतात, कॉम्पिटिटर्स नसतात, पॅरासाईट नसतात, डिसीजची लागण होत नाही, त्यामुळे तो सहजपणे सर्वाइव्ह होऊ शकतो, जगू शकतो. असं नायचे म्हणजेच फंडामेंटल नायचे. त्यानंतर नेक्स्ट वन, रिअलाइज नायचे. रिअलाइज नायचे इज अ फ्रेज relating to ecology, defining the actual space that an organism inhabit and the resources it can access as a result of limiting from the other species. Simply, realize nature is a more realistic approach in the presence of competition for resources available in the habitat. म्हणजेच हा
नायचे मोर रिअलिस्टिक अप्रोच म्हणून ओळखला जातो. रिअलाइज नायचे इज मोर रिअलिस्टिक अप्रोच इन विच प्रेझेन्स ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेस अवेलेबल इन द हॅबिटाट. यामध्ये सजीव ज्या वातावरणात राहतो त्या ठिकाणी त्याला मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी इतर सजीवांशी लढा द्यावा लागतो. दॅट इज अबाउट दी फंडामेंटल नायचे and realize Nietzsche. The remaining topic of this chapter we will see in next lecture. Thank you.